ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲ್ ನಗರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಬಾಲಕ್ ಹುಡುಗಿಯ ಶೋಭಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಬೀದರ್ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ಖಂದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಪಿಲ್ ಗೋಡ್ಬಲೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ಭಾವಿದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಗಿರಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಯುವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಯಲಾರದಂತೆ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡಿದರೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. आज विशेष करके बीदर चिद्री ग्राम के महिला टीम के ओर से जो भोपलगढ़ बेलकोनी कमलनगर तालुके में जो इंसिडेंट हुआ है, वो उस लड़की को जस्टिस देने के लिए हमारे चिद्री ग्राम के महिला टीम ने शांति के जरिए कैंडल मार्च निकाल के बाबा साहब के स्टैचू के सामने आके यहाँ पर असेंबल होके न्याय की मांग की है। ये इश्यू बहुत ही गंभीर इश्यू है, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट के ओर से विशेष तौर के ऊपर इसी को दबाने की कोशिश यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर जितने भी एक्टिविस्ट है, जो महिला टीम है, अभी हुमनाबाद में DYSP के ज़रिए इस कर्नाटक के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को भी निवेदन किया गया है कि SP साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये किसी जाति और धर्म या पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो मूवमेंट है, ये जो चल रहा है, ये इंसानियत ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर लोग ऑर्गेनाइज होके उस लड़की को न्याय देने के लिए ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हुए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो औराद के पुलिस स्टेशन के ओर से जो भी FIR में कमियां थी, और रात में पूरी तरह से जो सेक्शन लगाना था वो लगा के FIR दर्ज हुआ है। जो प्राइमरी पुलिस स्टेशन का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अभी आगे की जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होके इम्पार्शियल होके जांच करके उस लड़की को न्याय देने का काम करे बोल के हम निवेदन करते हैं। और जो ब्यूरीड बॉडी है उसको री एग्जामाइन करना और SIT का गठन करके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल कंदारे। चिद्री वार्ड से जो सभी माताएं और बहनें, जो सभी लोग कैंडल मार्च जो किए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि आज बीदर जिले में औराद तालुके में जो घटना घटी थी 8 तारीख को, जो शोभा, जो लड़की का जो मर्डर 16 साल का जो लड़की है उसका मर्डर हो गया है और उसके ऊपर अत्याचार भी हुआ है, ये हम खुलेआम बोल सकते हैं। क्योंकि हमें उस
माता और वो बहन के घर को जाने के बाद पता चल गया, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ के जो प्रशासन है तालुका का, वो लोग भी जाके जांच नहीं किए हैं। इससे मालूम हो गया, हम लोग उनके गांव को जाने के बाद जब हम 14 तारीख को गए थे उनके गांव को, तब पता चल गया कि उस लड़की को एक दिन पहले ही रात 12 बजे आके उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए लेके गए थे। जो कबड्डी का जो टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो उसमें वो इंटरेस्टिंग थे। तो वो जो लड़की को उन्होंने, जो आरोपी जो है, उन्होंने ज़बरदस्ती से लेके जाके और उनके घर में ले जाके एक दिन पूरा उनको बहुत बुरी तरह से उनके हालत बेहालत करके उनको सुबह 11-12 बजे उनके माता पिता को बोलता है ये लड़की ऊपर से बिल्डिंग से गिर गई है। तो बाद में माँ बाप हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रिपोर्ट में ये लोग बताते नहीं क्या हुआ है, वो गिर गया है बोलते हैं, लेकिन कैसा गिरते हैं, इधर मार लगती है, इधर सब कटके से यहाँ पे खून आता है, नीचे पैर पे, और पूरा बॉडी सब खून का ऐसा जो चाकू से ये काटते हैं ना, वैसा वो सब उसके ऊपर, स्किन के ऊपर ऐसा सब दिखाई देता है। तो इससे साफ साफ मालूम हो रहा है औराद तालुके में जो पुलिस प्रशासन है वो ठीक तरह से जांच नहीं किए हैं, और वो गांव को भी नहीं गए हैं, उनके घर को भी नहीं गए हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में आके उनके माँ बाप को प्रेशर दे के साइन लेते हैं, आपका बॉडी पोस्टमार्टम हो गया लेके जाओ। तो उनके माँ बाप वो अनएजुकेटेड है और उनके पिताजी, उनको भी मालूम नहीं होता है, तो वो लोग जाके उसको दफनाते हैं। उसके बाद दूसरा दिन यहाँ पे बिदर में आके एसपी ऑफिस को आके कंप्लेंट देने, न्याय मांगने के लिए आए, तो एसपी सर ने उनको न्याय देने का काम नहीं किए हैं। 2 दिन वो आरोपी को लेके, माँ बाप को लेके उनके आमने सामने बैठ के वीडियो कॉल लगा के या सामने बिठा के बात करने में 2 दिन टाइम वेस्ट किए हैं। इससे साफ नजर आता है न्याय नहीं दे सकते यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, और प्रभु चौहान जो वहाँ का शासक है उसका कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो आरोपी। इसीलिए साफ साफ नजर आता है यहाँ पे शासक जो एमएलए है उसके हाथ है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो फेल्यूर है, न्याय देने में नाकाब हुए हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं आज सभी भीम सैनिक लोग, ये न्याय मिलने तक हम लोग इसको निरंतर क्या है बोले तो हम लोग न्याय मांगने के लिए दिन भर क्या है मेहनत करेंगे, और उस लड़की को न्याय देने तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये है यहाँ पे, इतना बोलता हूँ। मेरा नाम कपिल गोडबल। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಡವರ ಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಹತ್ಯೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದೇರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಇವಾಗ ನಗರದಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೋದರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್. ಶರಣ
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಡವರ ಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಹತ್ಯೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದೇರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಇವಾಗ ನಗರದಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೋದರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇಂದು ನಾವು ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಭವನ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಬು ಪವಾರ್ 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಬಲವತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಖನ್ ಪವಾರ್, ಬಾಬುರಾವ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಬಂದು ಬಹಳ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದು ಒಯ್ದು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೂಕಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಶೋಭಾಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು SIT ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಲಖನ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ
ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಔರಾದ್ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಭೀಮ್.